श्री गुरुनानंदाय व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुं नमो वै ब्रह्मविद्वासिष्ठाय अचतुर्वदन ब्रह्मा द्विबाहुवरा बाललोचन शम्भो भगवान् इष्टदेव प्रभु शिशु अनंत गुरुदेव को व्यासदेव को प्रभु बलदेव जगन्नाथ माँ सुभद्रा सुदर्शन को एक अभिन्न रूपरे परमात्मा रूपरे प्रणाम जनाऊँची एवं समस्तंकर तथा विश्व देश राज्य समस्त सद्गुरु मानकर आश्रित मानकर शुभ कामना करूँ। आमे आज संध्यारे आम वेदव्यास पीठर इस्पात नगरी राउरकेलार यही जो अनंत बलिया आश्रम एटी गठन होती से संघर आमंत्रण क्रमे आमे ये वर्षा दिन रे एटी पहुँचीचु एवं प्रत्येक दिन भली आमे प्रार्थना एवं सत्संग अनुष्ठित करूछु। आपण मानकु कौन कहवा से कथा तो बहुत कथा तो कहुई सबुदिन तो लाइफ रे भी कहूँ आपण मान तो शुणुंट आजिर दुनिया रे प्रवचन बहुत चली मठ मंदिर आश्रम मस्जिद चर्च गुरुद्वार वर्तमान बहुल भाव रे तैयारी चली एवं ता सहित अनेक नाम रे आमे भगवान कर भजन कीर्तन मध्य करूँ किंतु कर्म ज्ञान आउ भक्ति ये तीनोटी कथा आज व्यतिक्रम ही जहाँ भागवत रे कहिचंती भो देव कर्म पादे सेव कर्म ठू नाही अन्य देव। पिलाटी जेतबेले जन्म हुए से सांगे सांगे हाथ गोड़ हलाए हाथ गोड़ बाड़े माने बाड़े हुए एवं चित्कार करी कांदे सी थिला तार प्रथम कर्म से कर्म बल
से धीरे धीरे कथा कहला चलला एवं गोटे परिवार भितरे समस्त को चिन्हिला काहापई कौन कर्तव्य से कथा मध्य से कला पाठ पढ़िला बा राजनीति कला कि व्यवसाय कला यही भाव में तार कर्ममय जीवन आरंभ है। जीवन शेष पर्यंत तार कर्ममय जीवन ही आरंभ शेष पर्यंत थाए। जदि मनीष गीतार मध्य कहिचंती कर्म करिबा पाई आमे कर्म करिबा पाई भगवान आमको हाथ गोड़ या आंगुठी नख पर्यंत से दान करिछन। आमे जदि कर्म न करिबु ताहले आमर शरीर अवश हो जीवन मध्य व्यर्थ हो। भगवान गीतार कहले अर्जुन को गोटे धाड़ी रे कहले मोर किछि माने स्वार्थ नहीं, मोर किछि फल आशा भी नहीं, तथापि मो कर्म करूची। कहीं कर्म करूची मु कर्म कले समस्ते से कर्म को करिवे। ठीक सेहीपरि आपण माने लक्ष्य करंतु बापा जदि कर्म करे पुओ तापरे कर्म करिया को चेष्टा करे। बापा जदि रोग सज्जार सोई जाए पुओ बापार कर्म मत संपादन करे। यही गुटाक हूँ प्रकृत यही गुटाक हूँ प्रकृत आम जीवन धर्म। यही कथाटा को आम आज भूली जाई आमे भावुचु जेते आमे बड़ पार्टी रे नाम करिबू प्रार्थना करिबू भगवान भगवान बोली डाकिबू ताहले आमर आमे भगवान प्रकृत रे भक्त हो। किंतु यही भली गोटे कथा आम सनातन धर्मर कौनसी शास्त्र रे लेखा है। कर्म को छाड़ी तमे मते डाक ये कथा से कौटी कही जोटी से अलगा अलगा ढंगरे से कही आमे किंतु ताको अलगा ढंगरे बुझुछु। यही संसार को धरंतु आसीथिले मर्यादा पुरुषोत्तम राम जन्म ठारू तांकर जीवनर अवसान पर्यंत से कर्म बिना जीवन यापन करुथिले कि रामायण रे कौनसी कांडरे बा कौनसी अध्याय रे नहीं राम अचिंतार सोई जाउथिले कि किछि प्राय खाउथिले आउ सोउथिले एमती कौन किछि रामायण रे लिखा अछि। रामंकर जन्म कर्म करिबा पाई। आपण माने कहबे से जंगल रे बुलिले जंगल रे बुलिले बोली तांको राम बोली लोक चिन्हिले। जदि जंगल रे न बुली थाते से दशरथ राजा दशरथ भली राजा रामचंद्र होगी रही जाए। आज कहीं रामायण किए शुणी था सी जंगल रे बुलुवा बेले फलमूल खाई जीवन धारण करुवा बेले अनेक असामाजिक लोक मान जहाँ आम धर्म रे आमे कहूचे राक्षस
ରାକ୍ଷସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କେହି ଜାତି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ବଇଛେ ଆମରି ଭିତରେ ବି ରାକ୍ଷସ ଗୁଣ ଅଛି, ମାନବର ଗୁଣ ଅଛି ଏବଂ ଦେବତାର ଗୁଣ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉ କି କାହାରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ହେଇଯାଉ ଦେବତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ମ କରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ହଉ ମାନବ। ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଠକୁ କି ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଆମେ ଅସତ ଉପାୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ହେଇଯାଉ ରାକ୍ଷସ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାହା ହଉ ଜୀବନଟା କର୍ମମୟ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଜାରାଶବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କଲେ। କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ବର୍ଷ ସେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ଏମିତି ମଜା ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରୁଛୁ ସେ କରିଛନ୍ତି କି ସେମିତି? ଜମା ବିଲକୁଲ କିଛି କରିନି। କେବଳ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ହିଁ କର୍ମମୟ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ ହେଉଛି କର୍ମମୟ ଜୀବନ। ସେ କଂସକୁ ମାରିଲେ, କଂସକୁ କ'ଣ ଛୁରୀରେ ଭୁଷି ଦେଲେ ନା କ'ଣ? ନା ଆମେ ଯେମିତି ପିସ୍ତଲ ଦେଖେଇକି ମାରୁଛୁ ସେମିତି କ'ଣ କୃଷ୍ଣ କଂସକୁ ମାରିଛନ୍ତି? ସେମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? କଂସ ଏବେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଛାନିଆ ହେଇକିରି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଯାଇକି ପଡ଼ିଗଲା। ମୂର୍ଚ୍ଛା ହଉ ତାପରେ ତା ହୃଦଘାତ ହେଲା, ସେ ମରିଗଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୋଷାରୋପ କଲେ ଯେ କଂସକୁ କୃଷ୍ଣ ବଦ୍ଧ କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ବା ଅବତାର ପୁରୁଷମାନେ କାହାରିକି ବଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ବା ସନାତନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାଇଲେ। କେଉଁଠି କାହାକୁ ମାଇଲେ? ଦୋଷ କାଳେ ଇଏ ଲୋକ ଦେବେ ସେ କଥା ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଧନୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ। ବୁଝେଇ ସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଲା ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଦ୍ଧା ମହାଯୋଦ୍ଧା ରଥୀ ଅଧିରଥୀ ମହାରଥୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମାଇଲେ କା ସେ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ହତ୍ୱା ବା ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗମ୍ ଜିତ୍ୱା ବା ଭକ୍ଷ୍ୟସେ ମହି। ମଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଅ, ବଞ୍ଚିଲେ ବି ତମେ ଜୀବନରେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଭୋଗ କର। ସେ କାହାକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି।
ତାର ଗୋଟେ ଉପାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମହାଭାରତରେ ଅଛି। ବେଲାଳ ସେନର ମୁଣ୍ଡଟି ସେ ଯାହା ହଉ ବେଲାଳ ସେନ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ସେ ସାକ୍ଷୀ ରଖିଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଭୀମ କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ମାଇଲି, ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏତେ ମାଇଲି, ସେ କହିଲା। ସେ ବେଲାଳ ସେନକୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ କେତେ ମାରିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ। ସିଏ କିନ୍ତୁ କହିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଚକ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଲା, କେହି କାହାକୁ ମାରି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିନୁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନୁ। ଆମେ କେବଳ ଗପ ଗପୁଛୁ ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଇଁଶୀ ବଜେଇଲେ। ଆମ ରାଉରକେଲାରେ କ'ଣ ବଇଁଶୀ ବଜେଇଲା ବାଲା ନାହାନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀ ସ୍ୱନ ଶୁଣିକିରି ଗୋପୀମାନେ ଆଇଲେ। ସେ କ'ଣ କେମିତିଆ ବଂଶୀ ଥିଲା କି ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆଇଲେ? ସେସବୁ କିଛି ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ମୋହନ ବଂଶୀ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ କଥାରେ ବା କାମରେ। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ବଂଶୀ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ମୋହନ ବଂଶୀ ବଜେଇଲା ଭଳି ତ୍ୟାଗୀ ଅବତାର ପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଲୋକ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କେବେଠୁ ମରିଗଲେଣି, ତାଙ୍କ କଥା ବି ଅମର ପୁରୁଷ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ କେବଳ ମୋହନ ବଂଶୀ ବଜେଇଲେ, ସେ ଯମୁନା କୂଳରେ ପୁଣି ବଜେଇଲେ। ଆମର ବି ଏଠି ମୋହନ ବଂଶୀ କ'ଣ ରାଉରକେଲାରେ ବାଜୁନି? ଆମର ଏଠି ଶଙ୍ଖ କୋଇଲି ବ୍ରାହ୍ମୀ ନଦୀ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୋହନ ବଂଶୀ ବାଜୁଛି ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଏତେ ବଡ଼ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠି କାମ କରିକିରି ପରିବାର ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ଏଇଗୁଟାକ ହେଉଛି ମୋହନ ବଂଶୀ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାଗବତରେ କହିଲେ ଭୋ ଦେବ କର୍ମ ପାଦେ ସେବ କର୍ମଠୁ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ। କର୍ମ ସରିଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଇଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କଲେ, ଗୁରୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, କି ରାମ ନାମ କଲେ, କି କୃଷ୍ଣ ନାମ କଲେ, ଆଉ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆମେ କେବଳ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ହେବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଯୋଗ କର୍ମ ସୁକୌଶଳମ୍, ଗୀତା କହିଲେ ଯେଉଁ କର୍ମଟା ତମେ କରୁଛ, ମନେ କରାଯାଉ ତମେ ରାନ୍ଧୁଛ, ଯେଉଁଟାକୁ ବି ତମେ ରାନ୍ଧିବ ସେଇଟା କେମିତି ରନ୍ଧାଯାଏ ସେ ପ୍ରଣାଳୀଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ରାନ୍ଧିଲେ ଆମର ରୋଷେଇଟି ଭଲ ହେବ, ଲୋକ ଖାଇକିରି ଖୁସି ହେବେ। ସେଇ ଗୋଟିକ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ରାଜନୀତି କରୁଛି, କି ଜଣେ ଚାଷୀ ଚାଷ କରୁଛି। ତାକୁ ଯଦି ସେ କଥାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ଜାଣି ମାନେ ବୁଝିନି, ମୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟଟି କରୁଛି ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ମୁଁ କରିବି, ଲାଭବାନ ହେବି, କି ମୋ ପରିବାରକୁ ପୋଷିବି ବା ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କରିବି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ କେବଳ ଭୁଲ କରୁ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ କଥାଟି ଭୁଲ ହେଉଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆମର ତ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସଭାରେ ଆମେ ବସିଛେ। ଆଜି ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି। ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମଲେଣି, କିନ୍ତୁ ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି
ମୁଁ ପରମାଣୁ ଫୁଟେଇବି। ତମେ କ'ଣ ନେତା ହେଇଥିଲ? ତୁମକୁ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରି ବିଶ୍ୱଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ? ସେ ଆମେରିକା ହଉ ରଷିଆ ହଉ ଯିଏ ହଉ। ତେଣୁ ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଚାହୁଁନି, ସେ ଅଶାନ୍ତି କି ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ତୁମେ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ମୁଁ ଏ ଶାନ୍ତି ଫାନ୍ତି କିଛି ଚାହେଁ ନା। ଆମ ଜୀବନ ଠାରୁ ଆମ ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ତ ବସିକି ଏବେ ସବୁ ଶୁଣୁଛି ତା ଭାବେ, ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି ବୋଲି ନୁହେଁ, ମୁଁ ତା ଭାବେ ଇଏ ତାକୁ ଶୋଧିଲା ସେ ତାକୁ ଶୋଧିଲା। ଇଏ ଶୋଧାଶୋଧି କ'ଣ? ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ତମେ ଆସିଛ ସେବା କର। ଆଉ ମୁଁ ଆକୁ ଶୋଧିଲି ସେ ତାକୁ ଶୋଧିଲା, ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ତରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୀତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟଟି ଯଦି ତାର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟିକି ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯିବ, କେହି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତା, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତା ମୁଁ ଦେବତା ନା ରାକ୍ଷସ, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଭୁଲ ନା ଠିକ୍। ଗୀତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ସେ ଗୀତା ତ ବହି ଦେଖିନଥିବ, ଆଉ ତାକୁ ପଢ଼ିବ କିଏ? ସେ ଯିଏ କହିବ ତ ନିଜେ ଜାଣିନଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କଥା, ତେବେ 3ଟି କଥା ଆମ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି? ଭକ୍ତିକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି। ବିଲେଇ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଦେହରେ ଘଷି ହଏ, ବାଘ କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଡ଼ାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିଟା ହେଉଛି ବିରାଡ଼ି, ଗୋଟେ ବିଲେଇ, ଗୋଟେ ଛେଳି ଛୁଆଟେ। ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ, ଛେଳି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସ୍ନେହିକ ପ୍ରାଣୀ। ସେ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ଠାରୁ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବ କ'ଣ? ତାକୁ କେମିତି କାଟିବ ସେଇଥିରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଆଜି ଗାଈ ଗୋରୁମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଶୋଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ କାଗଜ ଫାଗଜ ଚୋବଉଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଜି ମଣିଷ ପଣିଆ ହଜିଯାଇଛି। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ, ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ, ସେ କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଜଣେ ଆମର ଓଡ଼ିଆର କବି ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ, ମୋତେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ କେତେ ଭଲ ଲାଗେ, ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଛାନିଆ, ଦେବତା ଦେଖି ତୋର ରଙ୍ଗ ଦୁନିଆ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପଦ, ଇଏ ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱରର କବି। ତୁମରି ତିଆରି ମାଟିର ମଣିଷ ବୁକେ ମାଟିର ମଣି ବୁକେ କୁହନ୍ତି ତୁମକୁ କବିର କଳ୍ପ କୁହନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନର ନିଶା ଲାଗିଛି ଓ
ଅହଙ୍କାର ଆଜି ସବୁଠି ସିଂହ ଭଳିଆ ଗୋଡ଼େଇଛି। ଅହଙ୍କାର। ତେଣୁ ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ଗପ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବାସ୍ତବବାଦକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭୂତି ସବୁଦିନେ ପାଉଛି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ବେଶୀ ଧରେନି। ମୁଁ ତ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ ଆସେ ନା କାରଣ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବି ଆସେ। ତ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଫୋନ୍ ଆମେ ପାଉଛୁ ବା ଯେତେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁରାଣ। ଆଉ ପୁରାଣ କ'ଣ ଗପିବ? ମଣିଷ ଜୀବନଟାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ଯଦି ସେ ଦିନରାତି ତାର ଆଦର୍ଶଟାକୁ ସେ ଦେଖିବ, ସେଇଠି ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଜୀବନ ରାମାୟଣ, ସେଇଠି ଜୀବନ ମହାଭାରତ ବି ସେଇଠି। ଏବେ ଏଇ 3-4 ଦିନ ତଳର କଥା, ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାଟା ସେଠି ବି ସେ ପିଲାଟି ଶୁଣୁଥିବ। ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର କଥା, ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ଲୋକ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇକି 4-5 ଜଣ ଘେରିକିରି ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମ ଧର୍ମଟା ଏଇ ଯେ ଗୋଟାଏ ଦେଶ ଭାରତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଧର୍ମଟା ପୃଥିବୀର ବହୁ ଦେଶରେ। ତମେ କାହିଁ ସେ ଧର୍ମରେ ରହିଛ? ତମେ ଆସ ଆମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର। ସେ ତାର ଲୁଚି ଲୁଚିକି ତାଙ୍କରି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ପିଲା ଲୋକ ସରଳମତି, କିଛି ଜାଣିନି, ତାକୁ ଏମିତି ବୁଝେଇ ଦିଆହେଇଛି। ତା ମା ଦେଖିଲା ଇଏ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆମର ଗୀତା ନ ପଢ଼ି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ? ଏ ତ ଆମ କଥା ନୁହଁ। ତେବେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ମୋର ମାନେ ସେଭଳି ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନ କହିଲେ ବି ରହି ହୁଏନି। ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି, ତରିବାକୁ ଏଇ ସଂସାର ବାହାରି। ଆପଣମାନେ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନରୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଶୁଣିଲେ ବଳିଆ ଆସୁଛି, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯିବା ବସିବା। ବଳିଆ କ'ଣ ଏଠି ସବୁବେଳେ ରହିବ ନା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିବେ? ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ବଳିଆ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭୁଲ କାମ କରିବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ହିଁ ଧର୍ମ। ସେଇ ପିଲାଟିକୁ ମୁଁ 10-12 ଧାରି ମୋର ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ତାକୁ ପଠେଇଲି। ସେ କାନ୍ଦିଲା, ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଲା। ବୋଧେ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ମୋତେ ଏମାନେ ଭୁଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କହିଥିଲି, ବାବୁ ତମକୁ ଜଣେ ବୁଝେଇ ଦେଲା, ତମେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛ, କାହିଁ ତମେ କ'ଣ ଭୀରୁ? ତମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକିରି ତମ ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଆସୁନା। ଜଣେ ଜଣେ ପିଲା କହନ୍ତି ମୋର ମଦ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା, ଏଣ୍ଡୁଟା ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଖାଉ ଖାଉ ଏ କ'ଣ ପିଉ ପିଇଦେଲି। ଆଉ ତମେ କାହିଁକି ମଦ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପିଇଲ? ତମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଶିଖେଇଲନି, ଦହି ଖିଆଇ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଆମର ଭୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକଟିକି ପଢ଼ି ଆମେ ନମସ୍କାର କରିବା। କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି କିଛି କହିପାରୁନି। ମୁଁ 15 ଦିନ ନୁହଁ, ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ କାହାରି ସହିତ ଦେଖା କଲିନି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କଲିନି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କଲିନି। ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଦେଖାଗଲା ସବୁ ପଏଜନ୍।
ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରିଲିନି। ମାନେ ଏମିତି ମୋତେ ଧରିକିରି ବାଥରୁମ୍କୁ ନେଲେ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଣି ସେ ମୋର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ଅନନ୍ତ ବାୟାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନା ତୁମକୁ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆହୁରି କିଛି କାମ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ପୁଣି ମୋ ଦେହ ଧୀରେ 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 ଭଲ ହେଲା। ଭଲ ହେବା ପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଆମର ସବୁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ମଠ ଅଛି, ତମୁକ ଜାଗାରେ ସଂଘ ଅଛି, ଚାଲ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଆଉ। ତେଣୁ ଗୋଟା ବର୍ଷା ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ମାନେ ସିଡ଼ିଟା ଚଢ଼ିଲି, କିଛି ବାଟ ଚଢ଼ିକି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲରେ ଆସିପାରେ। ଆଉ ଠିଆ ହେଲିନି, ପିଲାଗୁଡ଼ା ମୋ ପାଇଁ କାହିଁ ଠିଆ ହେବେ, ମୁଁ ଚଢ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। ସେଇ ଥକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇନି। ମୁଁ ଆମ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କୁ କହିଲି ସେ ହୋମିଓପାଥିକ ଦିଏ। ମୁଁ କହିଲି ଥକାଟା କେଉଁଥିରେ ଯିବ, ତୁ ହୋମିଓପାଥିକ ଆଣି ମୋତେ ଦେଲୁ। କ'ଣ ଦୁଇଟା ବୋତଲ ଆଣିକି ମୋତେ ପିଆଇଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କାଲି ତ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଟିକେ ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି କହୁଛି, ଟିକେ ହିନ୍ଦୀରେ କାଲି କହିବି, କାରଣ ଆମର ଆଉ ଆମ ସଂସ୍ଥାଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆଉ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ବାଜିଛି। ତେଣୁ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବି, କେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଟିକେ କହୁଛି। ତେଣୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ମୋ ଭାଷା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ମୋତେ ଏତେ ଠିକ୍ ଲାଗେ, ତଥାପି ମୁଁ କହିବି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସେତିକି ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହେବେ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା, ଗୀତାର ସେଇ କଥା, ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନଂ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭାବ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ଘାସ କାଟ, ପର ବୁଦ୍ଧିରେ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ନା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବୁଝ। ସବୁ ଅପରାଧର କ୍ଷମା ପାଇଁ ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦିଅ। କାପନ୍ନ ଦୋ ଅଜ୍ଞାନରେ ଅନେକ ଭଲ କଥା ଜାଣିକିରି ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଶ୍ଲୋକର ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥ ଏହା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କର୍ତ୍ତନୀ କରନ୍ତୁ, ଏ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ିକିରି ଶୋଇବେ। ହଉ, କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, କରିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ହେଲେ କାଲିକି
काले वर्षन्तु पर्जन्ति ओम शांति